بریک کے بعد سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ منڈی بہاؤالدین میں مسلح ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کر کے گاڑی میں سوار 4 افراد کو قتل کر دیا۔ فائرنگ کا واقعہ منڈی بہاؤالدین کے چوٹ دھیرا پل کے قریب پیش آیا، جس کے نتیجے میں گاڑی میں موجود 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مقتولین عدالت میں پیشی کے بعد واپس جا رہے تھے کہ مسلح افراد نے فائرنگ کر دی۔ پولیس نے مقتولین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی ہیں، جبکہ واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ مردان سے 2 اور امن دشمن پکڑے گئے۔ کلدن تنظیم کے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے ڈھیروں اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ سی ٹی ڈی نے مردان میں کارروائی کرتے ہوئے 2 اہم دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی مواد اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ملزمان نے 2.5 کلو بارودی مواد، پرائمر کارڈ، سیفٹی فیوز، 2 دستی بم، پستول اور 6 موبائل فونز برآمد کیے۔ دہشت گرد 4 دہشت گردی کے مقدمات میں سی ٹی ڈی کو مطلوب تھے۔ صوبائی حکومت نے نہاد علی کے سر کی قیمت 70 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی، جبکہ فرحاد کے سر کی قیمت 40 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی۔ ادھر سیالکوٹ میں بارش نے جل تھلے کر دیا۔ شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ کئی علاقوں میں بجلی بھی معطل ہو گئی ہے۔ سیالکوٹ شہر اور گرد و نواح میں بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ شہر کے بازار اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ٹرنک بازار، رنگ پورہ، ریلوے روڈ، حاجی پورہ، شہاب پورہ، گودھ پور اور مراد پور سمیت شہر کے دیگر علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث بجلی کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کا شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر لاہور میں 7ویں سالانہ حسینیہ اتحاد امت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے امن و وحدت کا درس دیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اسلام میں فرقہ واریت کی گنجائش نہیں۔ رپورٹ کریں گے نبیل نقوی۔ لاہور میں ادارہ منہاج الحسین کے زیر اہتمام 7ویں سالانہ حسینیہ اتحاد امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی، وزیر برائے بیت المال سید جاور عباس بخاری، چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد، علامہ ظفر اللہ شفیق، پیر سید حبیب عرفانی، گلفام حسین ہاشمی سمیت تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ ملا ہے سورج کو حکم خالق بلال میرا۔ صوبائی وزیر برائے بیت المال اور سوشل ویلفیئر یاور عباس بخاری کا کہنا تھا کہ اتحاد امت تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے ممبروں سے محبت اور امن کا پیغام پہنچائیں اور کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ ہمیں بھی احتیاط کرنی بہت ضروری ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی جناب ختیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کوئی غلط بات کرے، کوئی جناب عائشہ کے بارے میں غلط بات کرے، کوئی جناب ام سلمہ کے بارے میں کوئی بات کرے، یہ قطعاً نہیں، برداشت مت کرے، اجازت نہیں ہے۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد بولے کہ اس طرح کی نشستوں کے باعث عشرہ محرم پرامن گزرے گا۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، دشمن کی نظریں پاکستان پر ہیں، وحدت کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ پیغام پاکستان جو پاکستان کا عظیم نیریٹو اور بیانیہ ہے، جس پہ مولانا حسین محمد حسین اکبر صاحب کے بھی دستخط ہیں، ہمارے بھی دستخط ہیں، ہزاروں علماء مشائخ کے دستخط ہیں، اور اس نیریٹو اور اس بیانیے نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے، اور وہ دہشت گردی کے خلاف ہے، وہ انتہا پسندی کے خلاف ہے، اور وہ خودکش حملوں کے خلاف۔ سابق رکن ممبر اسلامی نظریاتی کونسل اور امام خمینی ٹرسٹ کے چیئرمین آغا سید افتخار حسین نقوی کا کہنا تھا کہ آج کی محفل عام محفل نہیں، انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جہاں انتہائی عمدہ انداز میں پیغام عوام تک پہنچایا گیا۔ ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے وحدت کے درس پر عمل کرنا چاہیے۔ دین اسلام دین محبت ہے، اسلام میں تفرقہ اور انتشار کی گنجائش نہیں ہے۔ ان الدین الا الحب، دین سوائے محبت کے کسی چیز کا نام نہیں ہے، اور اس محبت کا مرکز امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان یحبہ اللہ فلیحب حسینا، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ حسین سے محبت کرے۔ ادارہ منہاج الحسین کے بانی اور کانفرنس کے میزبان علامہ محمد حسین اکبر نے کہا کہ آج کی کانفرنس صدر پاکستان عارف علوی کی ایما پر منعقد کی گئی۔ ناظرین کے توسل سے دنیا تک آج کا پیغام پہنچانا ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، سب نے مل کر اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے مل کر پاکستان کو بچانا ہے، اور آئندہ اس ملک کی مل کر ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ دشمن جتنا بھی برا چاہے، یقیناً وہ اس میں ناکام ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے
عرض کیا کہ یہ اس سلسلے کی پہلی کانفرنس ہے اور اس قسم کی کانفرنسیں صدر پاکستان کی خواہش سے پورے ملک میں منعقد کی جائیں گی۔ کانفرنس کے اختتام پر علامہ محمد حسین اکبر نے منظور ہونے والی قراردادیں بھی پڑھ کر سنائیں۔ 7ویں حسینیہ اتحاد امن کانفرنس میں تمام شعبہ زندگی سے منسلک افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ہمراہ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ کورونا وائرس 39 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 23,087 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 10,11,708 ہو گئی ہے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,262 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,53,695، سندھ میں 3,69,245، خیبر پختونخوا میں 1,42,139، بلوچستان میں 29,681، گلگت بلتستان میں 7,798، اسلام آباد میں 85,947، جبکہ آزاد کشمیر میں 23,203 کیس رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,57,66,473 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,412 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,28,722 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,722 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب میں 10,964، سندھ میں 5,840، خیبر پختونخوا میں 4,423، اسلام آباد میں 796، بلوچستان میں 326، گلگت بلتستان میں 124 اور آزاد کشمیر میں 614 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کورونا کیسز میں اضافے کے بعد سندھ میں صبح 6 سے شام 6 تک کاروباری مراکز کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ دھاتو کے تاجروں نے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا۔ رپورٹ کریں گے شعیب تہیم۔ کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہونے کے باعث سندھ حکومت نے ایک مرتبہ پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سندھ حکومت کے اعلان کے مطابق صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک تمام مارکیٹس اور دکانیں کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حکومتی فیصلے سے تاجر برادری پریشان ہے۔ کاروبار وغیرہ ہوتا ہی اکثر شام کے ٹائم ہے، دوپہر کے ٹائم یہاں ہمارے یہاں علاقے میں گرمی بہت شدید پڑتی ہے اور لوگ جو ہے یا تو صبح نکلتے ہیں یا شام کو نکلتے ہیں، تو لہٰذا گورنمنٹ کو اپیل ہے کہ مہربانی کر کے یہ نوٹیفیکیشن واپس لے، کچھ انصاف کریں، ہمارے حق میں کچھ فیور کریں، کیونکہ ہم سکون سے کاروبار کر سکیں۔ ویسے ہی ہم بہت پریشان ہیں، مہنگائی نے بہت پریشان کر دیا ہے۔ دکاندار اور تاجروں کا کہنا ہے کہ پہلے سے ہی لاک ڈاؤن کے باعث کاروبار سخت متاثر ہوا ہے۔ موجودہ حالات میں سندھ حکومت کا فیصلہ درست نہیں۔ مارکیٹیں اور دکانیں بند ہونے سے معاشی قتل ہو رہا ہے۔ معاشی قتل عام ہے، بھوک بدحالی اور بڑھے گی۔ آپ کم از کم 10 بجے تک ٹائمنگ نہیں دے سکتے تو 8 بجے تک تو ٹائمنگ دیں دکانیں کھلنے کی۔ دادو کے تاجر، دکاندار اور دیہڑی پر کام کرنے والے مزدور افراد نے سندھ حکومت کے فیصلے کو مسترد کر دیا اور مطالبہ کیا کہ SOPs پر انہیں کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ مہنگائی کے اس دور میں وہ بھی اپنے گھر کا پہیہ چلا سکیں۔ شعیب تہیم، سچ ٹی وی، دادو۔ اداروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ کورونا ویکسین کی چیکنگ کے لیے اسسٹنٹ کمشنر اور DDHO نے بورے والا شہر کا گشت کیا۔ کارپوریشن کے عملے اور محکمہ صحت کے ملازمین نے کورونا SOPs کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ شہریوں کو کورونا ویکسین لگوانے کی ترغیب دینے والے خود کورونا SOPs پر عمل درآمد بھول گئے۔ رپورٹ کریں گے کریم سیفی۔ بورے والا میں حکومتی ہدایت پر کورونا ویکسین نہ لگوانے والے دکانداروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر بورے والا عمر فاروق اور DDHO کی قیادت میں میونسپل کارپوریشن اور محکمہ صحت کے عملہ پر مشتمل 20 سے زائد اہلکاروں نے شہر کا دورہ کیا اور ویکسین نہ لگوانے والے تاجروں کی دکانیں سیل کر دی، لیکن دوسروں کو نصیحت خود ملا فصیحت کے مصداق افسران سمیت ٹیم میں شامل کسی بھی اہلکار نے چہرے پر ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر شہری بھی حیران رہ گئے۔ ویکسین لوانی چاہیے، اچھی گل ہے، یہ جڑا سارا انتظام کر رہی ہے گورنمنٹ، بہت اچھی گل ہے ویکسین، لیکن جڑے تاجر حضرات نوں دکاناں سیل کیتیاں جا رہی ہیں انہاں نوں 20-25 بندے آ کے کر رہے ہیں، کسے بندے دے نہ کسے ڈاکٹر دے نام لے والے کسے بندے دے بھی ماسک نہیں لگا۔ یہ سارا قانون دکانداراں واسطے ہے، انہاں واسطے بھی کوئی قانون ہے یا نہیں ہے؟ انہاں نوں بھی کوئی پوچھ گچھ ہوگی یا نہیں کہ سارا بس تاجر حضرات لئی ہے، دکاناں سیل کر دیو، بند کر دیو، جرمانے کر دیو، انہاں نوں کچھ بھی نہیں، یہ جویں مرضی بھجے پھرن بغیر ماسک تو۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد کروانے والے خود SOPs کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس پر حکومت کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد کریم سیفی، سچ نیوز، بورے والا۔ سندھ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کے دوران پرچہ آؤٹ ہونے کا سلسلہ روکا نہ جا سکا۔ نواب شاہ میں کیمسٹری کا پرچہ امتحان کے آغاز کے 10 منٹ بعد ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ سندھ میں میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کے امتحانات بھی مذاق بن گئے۔ امتحانات کے دوران پرچہ آؤٹ ہونے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ امتحانی مراکز میں نقل عروج پر رہی۔
नवाब शाह शहीद बेनजीर आबाद में केमिस्ट्री का पर्चा नकल माफिया ने वक्त से कबल ही हासिल कर लिया। लीक होने वाला पर्चा तलबा के व्हाट्सएप ग्रुप की जीनत बन गया। मटियारी में भी मोबाइल के जरिए पेपर लीक होना मामूल बन गया। ज़ुआलॉजी का पर्चा वक्त से कबल ही आउट हो गया। तलबा व तालबात खुलेआम मोबाइल फोन पर नकल करते नजर आए, जबकि इम्तिहानी सेंटर्स की इंतजामिया नकल रोकने में मुकम्मल नाकाम रही। खैबर पख्तूनख्वा के तलबा भी सिंध के नक्शे कदम पर चल पड़े। बनू में फिजिक्स का पर्चा वक्त से कबल ही वायरल हो गया। लाखों की आबादी के इकलौते अस्पताल RAC सनावा में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। RAC अस्पताल सिनावा में अद्वियात की किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई। लाखों की आबादी के लिए बनाया गए जाने वाले इकलौते सिनावा अस्पताल में सुरंज तक दस्तयाब नहीं। अद्वियात न होने की वजह से दूर दराज से आने वाले मरीज शदीद मुश्किलात का सामना है। रोजाना की बुनियाद पर 400 से 500 मरीज चेक किए जाते हैं। अस्पताल में कई दिनों से अद्वियात मुयस्सर नहीं। मरीजों का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मैं सिनावा हॉस्पिटल में आया हूँ तो इधर कोई चीज़ भी, एक मेडिसिन भी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि बच्चों के सिरप भी अवेलेबल नहीं है। अवाम धक्के खाने पर मजबूर है। यहाँ तक कि सुरंज भी अवेलेबल नहीं है। जो चीज़ लिख के देते हैं कह रहे हैं कि बैर मेडिकल स्टोर से ले लें। हम एक शरबत में जाकर हाथ पकड़ा इतना भाई आके भाई मेडिकल स्टोर तो मिल सी दवाई इतना भाई ख़त्म है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अद्वियात की मामूली शॉर्टेज हुई है, जल्द ही उसको पूरा कर लिया जाएगा। दवाइयों की कुछ शॉर्टेज ज़रूर हुई है, तो इंशाअल्लाह कल दवाई मुकम्मल तौर पर सप्लाई हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट DHA मुजफ्फरगढ़ की तरफ से। दूर दराज से आए मरीजों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि RAC अस्पताल सिनावा में अद्वियात की कमी को पूरा किया जाए। दूर दराज से आए मरीजों ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सिनावा अस्पताल में अद्वियात मुहैया की जाएँ ताकि महंगी दवाइयों से जान छूट सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। आरिफ वाला में अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस मरीजों और उनके लवाहिकीन को अद्वियात खरीदने में शदीद परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे नज़ीर अहमद। आरिफ वाला में जान बचाने वाली तमाम अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया, जिसके बायस मरीजों को अद्वियात खरीदने में शदीद परेशानी का सामना रहता है। जबकि आरिफ वाला केमिस्ट एंड ड्रग्स मेडिकल एसोसिएशन तहसील सदर से पूछा गया तो उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से जालमाना टैक्स नाफिज कर दिया गया है, जिसकी वजह से तमाम अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। यार बड़ी महंगी हो गई, मैं तो बहुत गरीब बंदा हाँ, मेरे को तो ली भी नहीं जाती। जी 5 रुपए दी 50 रुपए की मिलती पई है। कीमतों में इजाफे के बायस कम आमदनी वाला तबका अद्वियात खरीदने से महरूम हो चुका है। कीमतें वक़्त एडवांस सेल टैक्स के फैसले को फिल फौर वापस ले ताकि अद्वियात की कीमतों में कमी वाक़या हो सके। तमाम अद्वियात गरीब और मजदूर तबका की पहुँच में रहे। कैमरा टीम के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच TV, आरिफ वाला। गरीब आदमी अहमदपुर सियाल के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अद्वियात नायाब हो गई हैं, जिसकी वजह से मरीज मार्केट से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे तसव्वुर अब्बास। सरकारी अस्पताल के क़याम का मकसद मरीजों की तिब्बी इमदाद के साथ साथ उनको मुफ्त अद्वियात की फराहमी है, लेकिन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में जहां दीगर बुनियादी और ज़रूरी सहूलियात का फुकदान है, वहां अद्वियात भी दस्तियाब नहीं हैं, जिसकी वजह से मरीजों में तशवीश पाई जाती है। हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में कल मेरी हमशीरा की तबीयत ख़राब हुई, थोड़ा सा BP हाई हुआ तो उधर लेकर गए। उन्होंने सिर्फ BP हाई होने के टेबलेट और इंजेक्शन भी बाजार का ले कर दिया। अस्पताल में इतनी सहूलियात भी नहीं, तो फिर उससे बेहतर है कि हम मरीज को पहले ही किसी अताई के पास ले जाए। दूसरी तरफ इंसुलिन और दीगर महंगी अद्वियात अस्पताल से न मिलने की वजह से शुगर और दूसरी अमराज में मुब्तला मरीज शदीद परेशानी का शिकार हैं। जिस मरीज को देखो अद्वियात न मिलने का रोना रोता है। ये अस्पताल तो सिर्फ नाम का THQ अस्पताल है। ये यहाँ दवाइयाँ बिल्कुल नहीं मिलती, हमें मजबूरन बाजार से महंगी दवाइयाँ खरीदना पड़ती हैं। इस अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तियाबी हुकूमत के सेहतमंद पंजाब के नारे की खुल्लम-खुल्ला नफी कर रही है। अद्वियात न होने पर मरीज सरापा एहतजाज हैं और सख्त परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत पंजाब से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस अस्पताल में तमाम ज़रूरी अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन वासिद इकबाल के साथ तसव्वुर अब्बास, सच न्यूज़, अहमदपुर सियाल। खबरें और भी होंगी, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बाद आपको बताएं कि कच्चा कू के सरकारी अस्पतालों में भी अद्वियात की अदम दस्तियाबी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर हयात।
महकमा सेहत पंजाब की जानिब से अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के दावे दावों ताकि महदूद होकर रह गए। 1 लाख नफूस के लिए बनाए जाने वाला कच्चा खूदही मरकज सेहत, जिसका शुमार जिला खानेवाल के बड़े अस्पतालों में किया जाता है, मगर बदकिस्मती से शहरियों को बुनियादी सहूलियात देने से कासिर है। अस्पताल की इमरजेंसी इनडोर आउटडोर में अद्वियात नायाब हैं। सिर्फ इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को चंद अद्वियात मुफ्त फराम की जा रही हैं, जबकि महंगी और इंतहाई अहम अद्वियात मरीजों को मेडिकल स्टोर से परचेज करना पड़ती हैं, जिससे अस्पतालों में आने वाले गरीब मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, मैं अपना मरीज़ यहाँ पे सरकारी अस्पताल में लेके आया हूँ। यहाँ पे जितनी भी महंगी अद्वियात हैं और जो इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि यहाँ पे अद्वियात की फराहमी कराई जाए। हाईकीन ने महकमा पंजाब से मुतालबा किया है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के साथ साथ बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ उमर अयाद सऊद, सच न्यूज़, कच्चा खूह। सिविल अस्पताल खैरपुर में सहूलियात का फुकदान है। अद्वियात के दम दस्तियाबी के बायस मरीज महंगे दामों मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। खैरपुर की सिविल अस्पताल में करोड़ों रुपए की बजट के बावजूद मरीज अस्पताल में अद्वियात और बेड न होने की वजह से मरीज हॉस्पिटल के फर्श पर इलाज कराने पर मजबूर हैं। खैरपुर की सरकारी अस्पतालों में गरीब आवाम को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब ये सिविल हॉस्पिटल का ही मसला ले ले, आपको कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी। अगर कोई भी गरीब पेशेंट वहाँ पे जाता है तो उसको दवाएं लिख के कहते हैं कि आप बाहर से लेकर आएँ, तो वो गरीब पेशेंट कहाँ से इतनी महंगी दवाएं लेगा। हालांकि सालाना वहाँ पर करोड़ों का बजट लिया जाता है। सारे जो हैं गरीब बेचारे जो वो सफ़र करते नज़र आते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो इतनी करोड़ों रुपयों की जो मेडिसिन आती है वो खर्च कहाँ हो रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे इदारों में। शहरियों का मुतालबा है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले गरीब आवाम को मुफ्त अद्वियात, पीने का पानी, दीगर सहूलियात फराम करके परेशानियों से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ अली गुरगोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। एक और ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान सज गया। पीपी 38 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग कल होगी। सीट मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहसन सलीम बरियार को टिकट दिया गया है, जबकि उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी से होगा। 2018 के आम इंतखाबात के दौरान मुस्लिम लीग नून ने यह सीट 57,636 वोट लेकर अपने नाम की थी, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 40,575 वोट हासिल कर सके थे। कमालिया में महकमा वापडा की गफलत हर हद पार कर गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बेशतर बिजली के पोल्स गिरने का खतरा है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा रुनमा हो सकता है। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया महकमा वापडा का अमला अपनी ड्यूटी से गाफिल दिखाई देने लगा। शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों, चौक चौराहों में बिजली सप्लाई करने वाले पोल्स को सहारा देकर खड़ा कर दिया है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। मुतअद्दिद बिजली के पोल झुक चुके हैं और किसी भी वक्त गिर सकते हैं। शहरियों ने मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह किया है कि इन पोल्स को तब्दील किया जाए, लेकिन महकमा वापडा का अमला टस से मस नहीं हो रहा। मैं सरकारी आला हुकाम से ये कहूँगा कि हमारे ये शहर में जितने भी पोल हैं बिजली के, ये बहुत ख़राब हुए हुए हैं और लिहाजा इनको चेंज किया जाए। कमालिया शहर में जितने भी बिजली के पोल्स हैं वो गिरने वाले हैं या कुछ गिर चुके हैं, जिससे किसी भी किस्म का बहुत बड़ा हादसा पेश हो सकता है। हमारी इंतजामिया से अपील है कि बिजली के पोल्स को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया ने शहरियों की ज़िंदगी को दाव पर लगा रखा है। मेन रोड और गली मोहल्लों में खड़े पोल बड़े हादसे की इलामत बन चुके हैं। आंधी तूफान की सूरत में ये पोल गिरने से बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि बिजली के इन पोल्स को फिर फौर तब्दील करके नए पोल्स लगाए जाएं। शहरियों ने आला हुकाम से इस सूरत हाल पर फिल फौर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। कोटली सतिया में महकमा वापडा की गफलत, बिजली का तार टूटकर सड़क पर गिर गया। करंट लगने से नौजवान जख्मी, बैल हलाक हो गया। इलाका मकीन वापडा की महकमाना गफलत पर सरापा एहतजाज हैं। कोटली सतिया से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर महकमा वापडा की गफलत सामने आई है। बिजली की तार टूटकर सड़क पर गिर गई। करंट लगने से नौजवान जख्मी, जबकि एक बैल हलाक हो गया। इलाका मकीन वापडा की महकमाना गफलत पर सरापा एहतजाज हैं। बलूचिस्तान अपने महल वक़ू और खूबसूरत मनाजिर के एतबार से खसूसी अहमियत का हामिल सूबा है। सिब्बी से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या हज़रत पीर गायब सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। खजूरों के दरख्त से घिरे घने जंगलात और दिलफरेब आबशारों की सैर करवा रहे हैं उमर फारूक अपनी इस रिपोर्ट में।
सहर अंगेज नज़ारे, मुनफरिद रंग रूप और मुख्तलिफ अशकाल वाले पहाड़। सिब्बी से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ों में घिरे खजूर के दरख्तों और छोटी बड़ी आबशारों से मज़य्यन हजरत पीर गायब सयाहत के शौकीन अफराद के लिए राहत की बड़ी जगह है। जन्नत नज़ीर वादी के दिलकश मनाजिर ऐसे कि यहाँ आकर हर कोई कुदरत की रहनाइयों में खो कर रह जाए। मैं कोयटा से आया हूँ और यहाँ पे घूमने आया हूँ। तकरीबन मैं 5-6 सालों से जो है ना मैं घूमा फिरा हूँ, लेकिन जहाँ यहाँ पे इस तरह नज़ारे मैंने कहीं पे नहीं देखा। इस तरह नज़ारे ऊपर जो है ना इसका और आबशार है, ये बिल्कुल नीचे इसका आबशार है, इससे ऊपर भी आबशार है। यहाँ पे बहुत अच्छे एंजॉय होता है। आज तक इतनी जगह घूमी है लेकिन कहीं भी हमें मज़ा नहीं आया। ये नज़ारे इतने अच्छे लगे हमें, दिल कराए जाए ही नहीं। दिल फरेब मनाजिर लिए खूबसूरती में बेमिसाल हजरत पीर गायब के तालाब का पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है, जो जन्नत नज़ीर वादी की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देता है। हर बंदे से ही गुजारिश करते हैं अगर आप आओगे तो यहाँ पे लाजमी है, यहाँ के जन्नत नज़ारे आप देखें, आपको बेखी ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। पहाड़ों के बीचों बीच जन्नत नज़ीर वादी हजरत पीर गैब को लोग देखने के लिए दूर दराज से आते हैं और लुत्फ़ अंदोज होते हैं। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर उमर फारूक, सच न्यूज़, सिब्बी। पंजाब का दूर अफ्तादा और पसमानदा तरीन जिला लिया का लिटरेसी रेट इस वक्त 90% है। एक तरफ चबारा के रेगजार तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया सिंध ठाठे मार रहा है। यह हसीन इम्तजाज लिया की इंफरादियत कायम रखे हुए है। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। पंजाब का दूर अफ्तादा और पसमानदा तरीन जिला लिया तारीखी हवाले से लाखों साल पुरानी तारीख रखता है, जिसके मशरक में जिला जंग तो मगरब में जिला डेरा गाजी खान, शुमाल में जिला बकर और खैबर पख्तूनख्वा का जिला डेरा इस्माइल खान तो जनूब में जिला मुजफ्फरगढ़ वाक़ हैं। लिया जिला की 3 तहसीलें हैं जिनमें करोड़ लाल ईसन, चौबारा और लिया शामिल हैं। लिया पर कुदरत की बहुत सी नवाजिशें हैं। लिया का लिटरेसी रेट इस वक्त 90% से भी ज्यादा है। चौबारा के रेगजार और दरियाए सिंध का हसीन इम्तजाज इसकी इंफरादियत को कायम रखे हुए है, जहाँ एक तरफ चौबारा के रेगजार जो गर्मियों में दिन को गर्म तो रात के वक्त ठंडी हवा के झोंकों को आगोश में लिए होते हैं, दूसरी जानिब मुल्क का सबसे बड़ा दरिया सिंध ठाठे मार रहा है। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। किसी भी इलाकाई या कौमी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach-tv.pk और देखते रहिए सच न्यूज़।